Praise to the Almighty God. Indeed, it's a great privilege for His blood-bought children to gather in this manner, to have a fellowship, and also a blessed privilege to study His Word profoundly. As we desired as an assembly, and we were praying about it, today Lord has enabled us to arrange this meeting. And for that, the Lord's servant, Brother Verghese John, who hails from Trivandrum, by profession he is in Lord's ministry as an evangelist, who is in our midst, who will be taking the session for the whole day until afternoon. Though we are from different walks of life, different homes, but in His blood, we are all today united to hear from His Word. It's also, we know the reason we are here. Our Lord has not yet come, but His coming is imminent. We can see and hear the voices of war happening around the world. But we are so blessed, and in peaceful situation, we can study from His Word, which is very much needed at this time of for a continued sanctification of our journey, as we are all heading towards glorification one day, if Lord tarries. Before we start, I would call upon Brother Baby Chan to come forward to open the meeting in prayer. Amen. So we'll start with a congregational song 432, 432 പാട്ട് മലയാളം 432.
Jesus.
be seated. Once again, we welcome all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We have almost past 1 hour now because we desired to start at 9, but due to logistics and other things, and people could not come on time, we are anyway going to start the meeting. Brother Verghese John, my name is also same, but it's John Verghese, so we both are from the same place. I also am from Trivandrum. I met brother, last we met was 20 years back. Today it's a privilege to meet you again. Brother Verghese John, I'll give you a brief description about him if you are not known him. Brother Verghese John got saved at the age of 12 and was baptized shortly. He is the son of late evangelist Brother K.V. John Patanaviram. After his education, basically the engineering, he studied in Trivandrum Engineering College. In 1991, he joined as a lecturer in TKM Engineering College, Kollam. 81, yes. And he was there until 1984. By the end of 1984, he got appointed in the Government Engineering College, Trivandrum. There he continued until 1998. Then by God's grace, he had a calling from the Lord. He resigned his job and he went into full-time ministry to serve the Lord. And for his calling was as a Bible teacher, which he recognized. And he continues to do the same ministry for past around 26 years. Praise God. He teaches in various colleges. He visits a lot of local assemblies and also in different states of India, and also has visited outside India. He is a member of Kunnuri Brethren Assembly in Trivandrum and is living with his family in Trivandrum as such. Once again, I would say it's a great privilege for each one of us to study His Word. Let's praise God for the written Word of God. Let's praise God for this opportunity to learn His Word. We know His Word is settled in heaven forever. At the same time, it's a lamp unto our feet and light unto our path. By today's session, let's pray that the Word, the living Word, continue to impart light and life in our hearts and open our eyes of spiritual understanding, that we may live in all wisdom and truth, that it may transform us, sanctify us the rest of our days in this life when we travel through the Word of God today. And let's pray in the Holy Spirit that the session we have until afternoon is a matter of blessing for each one of us. And as our time has passed, I will not continue much. I would like to remind you 2-3 things. This is a spiritual ministry. Anyone wants to go for emergencies or anything, please go quietly from the back door. Keep your phones on vibration. Do you need anything else? There are brothers sitting behind, they will help you all. So let's sit prayerfully. As I said, the time has passed, but yet Brother Verghese John will have at least 1 hour, the first session, and followed by the order of hermeneutics. I am trying to tell you briefly. The first session we'll have after Verghese John's session, we'll have a tea break
for 15 minutes. If we could reduce it a bit, we can have more time with the Bible. And after that, we'll have a congregational singing. So I call upon Brother Verghese John. May his name be glorified. ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ഹെർമനോട്ടിക്സ്, വചനവ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക പഠന ക്ലാസ്സിൽ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും നിങ്ങളോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും ലഭിച്ച ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് എല്ലാ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ആദ്യമേ അർപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയ സഹോദരൻ എബിയോടുള്ള നന്ദിയെയും ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 9:30 ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആരംഭിക്കാം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ അത് നടന്നില്ല. എങ്കിലും 1 മണിക്കൂർ സമയം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയുകയില്ല, ആളുകൾ പലരും വന്നിട്ടില്ല. ഇതിന് പകരം കൺവെൻഷനെന്നോ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹോള് നിറച്ച് ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു. നാം പാടി തേനിലും മധുരം എന്താണ് ബാക്കി, വേദമല്ലാതിന്നേതുണ്ട് ചൊൽ തോഴ. നാം സാധാരണ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടും, പക്ഷേ ഡു വി മീൻ വാട്ട് വി സിങ്? നാം പാടുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തേനീച്ചകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഈ തേനീച്ചകൾ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. തേൻ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി അവ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചില പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് തേൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ആവശ്യമെങ്കിൽ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം തന്നെ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു തേനീച്ച യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഞാനത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി. തേനീച്ച തേൻ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ 40 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യും. എന്നാൽ തേനിനേക്കാളും തേൻകട്ടയേക്കാളും മാധുര്യം ഏറിയതെന്ന് നാം പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി 40 കിലോമീറ്റർ പോകട്ടെ, 4 കിലോമീറ്റർ പോലും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പലപ്പോഴും ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ മടിയുള്ളവരാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ്. ഞാനത് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിൻ്റഡ് നോട്ട്സ് അഡ്വാൻസായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് വായിച്ചായിരിക്കും മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സഹോദരന്മാരോട് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചില ഖണ്ഡികളൊക്കെ പിന്നാലെ വായിക്കണം. എന്നാൽ ഈ നോട്ട്സിലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ പേജും ബ്ലാങ്കായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ. കാരണം എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ചില അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പേനായൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വചന വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ഹെർമനോട്ടിക്സ്, അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ചും പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ആദ്യത്തെ പേജിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഉണ്ട്, അവിടെ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് ബൈബിൾ? ബൈബിൾ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഉത്തരം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്, അല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ബൈബിളിന് പല പേരുകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ദൈവവചനം എന്ന് തന്നെയാണ്. എവിടെയാണ് ബൈബിളിനെ ദൈവവചനം എന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും വാക്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഹീബ്രൂസ് 4:12, എബ്രായർ 4:12, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും. അങ്ങനെ പോവുകയാണ്, ഞാൻ മൊത്തം ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. ഹീബ്രൂസ് 4:12 നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-3 ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത്? സോ വാട്ട് ആർ ദി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ 3 വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇതൊന്നും നോട്ട്സിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ്, ദൈവശ്വാസീയമാണ്. 2 തിമോത്തി 3:16 നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻസ്പയർഡ്, ദൈവശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക നിലയിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ എഴുത്തുകാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. 2 തിമോത്തി 3:16 ഇൻസ്പയർഡ്, പ്രത്യേക നിലയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തെറ്റില്ലാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു. ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോൾ എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. രണ്ടാമത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎറന്റ്, INERRANT. ഇൻഎറന്റ് മീൻസ് തെറ്റില്ലാത്തത്. Psalm 19:7 19-ാം സങ്കീർത്തനം 7-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത്. The law of the Lord is perfect. There is no mistake, or there are no mistakes. The law of the Lord is perfect. തെറ്റില്ലാത്തത്, inerrant. Psalm 19:7. മൂന്നാമത്, it is infallible. തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നറന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫാലിബിൾ. ഇന്നറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എനി എറേഴ്സ് അറ്റ് പ്രസന്റ്. ഇൻഫാലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് John 10:35b. ഞാൻ സാധാരണ AB എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനാണ് B എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സ്ക്രിപ്ചർ കനോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ. തിരുവെഴുത്തിന് നീക്കം വന്നുകൂടായല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? 3 വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻസ്പയർഡ്, ഇന്നറന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫാലിബിൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവശ്വാസീയമാണ്, തെറ്റില്ലാത്തതാണ്, തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആഫ്റ്റർ ഓൾ? എന്താണൊരു വേദപുസ്തക പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് തരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. സോ എ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രേയർഫുൾ, യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രേയർഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻ, interpretation and application of a passage. It is a prayerful observation, interpretation and application of a passage. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒരു വേദഭാഗം, പാസേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേദഭാഗം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വേദഭാഗം നിരീക്ഷിച്ച്, അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ, വ്യാഖ്യാനിച്ച്, ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനെയാണ് വേദപുസ്തക പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒരു വേദഭാഗം നിരീക്ഷിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനെയാണ് വേദപുസ്തക പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം: ഒബ്സർവേഷൻ, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സീയിങ് സംതിങ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഒബ്സർവിങ് എനി വൺ. എന്താണ് ഒബ്സർവേഷനും സീയിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നു, നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥവ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇത് വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, ഐ എക്സ്പെക്ട് യുവർ റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ. എന്താണ് അർത്ഥവ്യത്യാസം? നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നതിനെയാണ് നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹാളിൽ ഇവിടെ കൂടി വരുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശരി, ഇവിടെ കൂടി വരുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഈ റൂമിൽ എത്ര ലൈറ്റുകളുണ്ട്, എത്ര ഫാനുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ആരുണ്ട്? ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട, കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ സീയിങ് ബട്ട് നോട്ട് ഒബ്സർവിങ്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ബൈബിള് വായിക്കുന്നു, അതൊരു ചടങ്ങ് പോലെ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഒബ്സർവിങ്. രണ്ടാമത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ബേസിക് മീനിങ് ഞാൻ പറയാം. ഒരു വാക്കിൻ്റെയോ വാചകത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം, അതിനാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് 3ഉം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേ? ആ വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക.
ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ. വി ആർ നോട്ട് ആഡിങ് എനിത്തിങ്, ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയണം, അതിൻ്റെ മീനിങ് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. വാസ്തവത്തിൽ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അത് പ്രായോഗികമാക്കണം. പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ ബ്രദറുകാരെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഒരു ആരോപണമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻസൊക്കെ കൊള്ളാം അല്ലേ, നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ വലിയ മിടുക്കന്മാരാണ്, 100% മാർക്ക് കിട്ടും, പിന്നെ എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്? പ്രാക്ടീസിലാണ് അല്ലേ. ഞാനിങ്ങനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന, ഇവിടെ നടന്നതല്ല. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഹി യൂസ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ മൾട്ടി ലിംഗ്വിസ്റ്റ്. താനൊരു ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനാണെന്ന് താൻ പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തൻ്റെ ചുറ്റും വരുമ്പോൾ താൻ പറയും തനിക്ക് 9 ഭാഷകൾ അറിയാം. ഹി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഹി ന്യൂ 9 ലാംഗ്വേജസ്. അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കുതിര എന്ന വാക്ക് താൻ 9 ഭാഷകളിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും. കുതിര എന്ന വാക്ക് 9 ഭാഷകൾ താൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും. താൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, അവർക്ക് 9 ഭാഷകൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് താൻ വളരെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ കഥ പറയുന്നത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു കുതിരയെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് സംഭവം, പണ്ടത്തെ സംഭവമാണ്, കേരളത്തിലല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ കുതിരയും കഴുതയും ഒന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല. ഇദ്ദേഹം ഈ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുതിരയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു കഴുതയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്നാണ് കഥ പറയുന്നത്. കുതിരയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കഴുതയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? കുതിര എന്ന വാക്ക് 9 ഭാഷകൾ പറയാൻ അറിയാം, പക്ഷേ ഡാഷ് ഡാഷ് കുതിരയും കഴുതയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുകയുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചിത്രമല്ലേ? സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചു പോയെങ്കിൽ അഗപ്പെ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രസംഗിക്കുകയില്ല. നമുക്കെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗ്രീക്കും ഹീബ്രു ഒക്കെ അറിയാം, കുറേയൊക്കെ അറിയണം, നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേഹം പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് അതുമാത്രം അറിയുകയില്ല. ഞാൻ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സിമ്പിൾ ഓർ റാദർ സില്ലി എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു. മാത്യു 23:8 അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കാമോ? എനിക്കെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോടൊന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. മത്തായി 23:8 അവസാന ഭാഗത്ത് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാക്യം? നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ. കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. യു ഓൾ ആർ ബ്രദറൻ. നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കാണ് ബ്രദറൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ്. ശരി, ആ ചെറിയൊരു വാചകം എടുക്കുക. ലെറ്റ് us അപ്ലൈ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ഒബ്സർവേഷനാണ്. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അതുപോലെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നത്തിങ് മോർ, നത്തിങ് എൽസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ വാചകത്തിന്. ശരി, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷണൽ മീനിങ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ. ശരിയാണോ? സഹോദരന്മാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ്? സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മക്കളെയാണ് നമ്മൾ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 12 ശിഷ്യന്മാർ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണോ? അല്ല. പിന്നെ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ശരിയാകുന്നത്? ഏതർത്ഥത്തിലാണ്? നോട്ട് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സെൻസ് ബട്ട് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ സെൻസ്. ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. അതാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. യു സീ, ഒബ്സർവേഷനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ ബൈബിളിൽ അത് അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, രേഖപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഫ്രം ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ജീസസ് യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ സ്പിരിച്വൽ സെൻസ്. അതാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം. അതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ? അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രദറൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്താണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? ആർക്കറിയാം, അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഈ ഉൽപ്പത്തി 4 ഈ കയ്യീൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ദൈവം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കയ്യീൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ആം ഐ മൈ ബ്രദേഴ്സ് കീപ്പർ, അല്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനോ? ഉത്തരം അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഉത്തരം? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കർത്താവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം. ആം ഐ മൈ ബ്രദേഴ്സ് കീപ്പർ? യെസ്, വെരി മച്ച്. സാധാരണ വീട്ടിലെ അർത്ഥത്തിൽ പോലും, വീട്ടിലെ സഹോദരന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രയോ അധികം ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ബ്രദറൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സഹോദരിമാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ബ്രദറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. സഹോദരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മലയാളം പദം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സഹോദരങ്ങൾ എന്നാണ്. ശരി, ഓക്കെ. ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ഉത്തരം താമസിച്ചാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് അങ്ങ് നീണ്ടുപോകും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ഉത്തരവില്ല. ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഈ ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ വൺ അനദർ എന്നൊരു വാക്ക്, ഫ്രേസ് പല പ്രാവശ്യം വരും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വൺ അനദർ, അന്യോന്യം, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്യോന്യം. ആ വാക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പന എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? എന്താ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞല്ലോ അന്യോന്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പന ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് അല്ലേ? ഒരർത്ഥത്തിൽ അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പീൻ. ഇനിയും ബൈബിളിലൊന്ന് എണ്ണി നോക്കണം. ആരോ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് 25ഓളം കൽപ്പനകൾ ഈ അന്യോന്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ലേഖനങ്ങളിലും സുവിശേഷങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൽപ്പനകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുക, അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുക, അന്യോന്യം പൊറുക്കുക. ഇതിന് എത്ര വാക്യങ്ങൾ! ഇതാണ് സഹോദരൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നോക്കുക, ഒരു ചെറിയ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി റിച്ച് സ്റ്റഡി. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്: ഒബ്സർവേഷൻ, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതാണ്, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ്. ഒബ്സർവേഷന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം 3-4 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും. ആപ്ലിക്കേഷനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പല ഭാഗങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ 30-32 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്താണ് ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനും പല ബൈബിൾ കോളേജസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അതൊരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഞാൻ നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻ്റഡ് നോട്ട്സ് ആദ്യമേ അങ്ങ് തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖവരിയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ 1-2 പേജുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കും. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം എല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മലയാളം നോട്ട്സ് നോക്കിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ടവർക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം. ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സ് എല്ലാം കിട്ടിയോ? ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സ് വേണ്ടവർക്കൊന്ന് കൊടുത്തേരാം. മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്താൽ മതി. മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മലയാളമായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ കാണും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഓക്കെ, മലയാളം ഉള്ളവരെ ഒന്ന് നോക്കിയോ. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചില പാരഗ്രാഫ്സ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിലെ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകൾ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവയെല്ലാം 66 പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ബൈബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തെ ദൈവവചനമായി അംഗീകരിക്കുന്നവയാണ്. ഇവിടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തിയോളജിക്കൽ സെൻസിലാണ്. ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ചില സഭകളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 66 പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ വേദപുസ്തകത്തെ ദൈവവചനമായി അംഗീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരെ, അല്ലെ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളാണ്. ഞാൻ ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗറോട് അവിടെ വെച്ചുകൊള്ളണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലൈൻ മിസ് ചെയ്യും. ഇവയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചസ്. ഇവയെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ഞാൻ വായിച്ചു പോകും. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഞാൻ നിർത്തി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ പല ഉപദേശങ്ങളിലും ഈ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഡോക്ട്രിൻ മേക്കിംഗ്. എന്നാൽ ആ ഉപദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓരോരുത്തരും ആർ ദ റീഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈബിൾസ് എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോവും, അല്ലേ? അത്രമാത്രം വ്യത്യാസമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ബൈബിളിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. ദർ ഇസ് നോ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇൻ ദ ബൈബിൾ.
ബൈബിളിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഉപദേശ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൈരുദ്ധ്യം? എന്നാൽ ഉപദേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്ര വൈരുദ്ധ്യം, അല്ലെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ? ആരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരി? ഏത് വ്യാഖ്യാനമാണ് ശരി? സാധാരണ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ്. 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൈരുദ്ധ്യം? പിന്നെ ഹൂസ് ഡോക്ടർ ഈസ് കറക്റ്റ്, ആരുടെ ഉപദേശമാണ് ശരി? ഹൂസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ്, ഇവയുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രമാണങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓർ ഹെർമനോട്ടിക്സ്. പ്രാഥമിക പ്രമാണങ്ങൾ, പ്രൈമറി റൂൾസ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അടുത്ത്, ദൈവം മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ വ്യക്തവും സമ്പൂർണവുമായ വെളിപ്പാടാണ് ബൈബിൾ. ബൈബിൾ ഈസ് ദ ക്ലിയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് റെവലേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഗോഡ്. വ്യക്തമാണ്, അത് സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ദൈവം കലക്കത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ദി ഓഥർ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല, സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം അത്രയെന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 14:33 നാം വായിക്കുന്നു. അടുത്ത വാചകം, അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഉപദേശപരവും അനുഷ്ഠാനപരവും എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡോക്ട്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്, അനുഷ്ഠാനപരവുമായ അന്തരങ്ങൾക്ക്, ഡിഫറൻസസിന് ഉത്തരവാദി ദൈവമല്ല, മനുഷ്യനാണ്. ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓഥർ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ദൈവം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല. ദൈവമെല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം? മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നുകിൽ, അത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓഥർ ഓർ റീസൺ ഫോർ കൺഫ്യൂഷൻ, മാൻ ഈസ് ദി ഓഥർ. ഓക്കെ. വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ പലർക്കും അജ്ഞാതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് അവഗണിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദിസ് ഈസ് എ കോമൺ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നതാണ്, എല്ലാം പറയുന്നില്ല. ഒരിക്കലൊരു മനുഷ്യൻ വഴിയെ പോകുന്ന ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ആർ ദ 2 ഗ്രേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വി ഫേസ് ടുഡേ ഓർ ദ വേൾഡ് ഫേസ് ടുഡേ? ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 2 പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളോടെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ യുദ്ധമെന്നോ ദാരിദ്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. അപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞു, യു സെഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. എനിക്കറിയത്തില്ല, അറിയാൻ താല്പര്യവുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, സഭയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, അറിയാൻ താല്പര്യവുമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ സഭകളായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പല വലിയ സഭകളിലും പോകുന്ന ആളാണ്. 300-400 പേര് വരുന്ന സഭകളിൽ പലർക്കും അന്യോന്യം അറിയത്തുപോലുമില്ല. അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അതുമില്ല. സഭയിലെ പ്രശ്നം അതാണ്, ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്. പലർക്കും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് സമ്മതിക്കാം, അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഡോക്ട്രിൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സർക്കിളിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വാചകം. ഈ കാരണങ്ങളാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നിഗമനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എത്തിച്ചേരുന്നു. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ദൈവവചനം ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിലാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലല്ല. ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ദൈവവചനം ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം സഭയുടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയും സുവിശേഷീകരണമാണ്, ഉണർവാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാം നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദ പ്രൈമറി നീഡ് ഈസ് റൈറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ശരിയായ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു റിഫോർമേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായത്. ദ റിഫോർമേഷൻ വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ റിഫോർമേഷൻ വാസ് ദ റൈറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലീഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വചനം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബിബ്ലിക്കൽ ബേസിസ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. വചനം ശരിയായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ? ഞാൻ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ് എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് വേദപുസ്തകം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിന് മാതൃകയുണ്ടോ? 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഓൾ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ? അങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ബൈബിളിൽ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ മലയാളം. വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനം ക്രമീകൃതമായ നിലയിൽ ആരംഭിച്ചത് എസ്രായുടെ കാലത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എസ്രാ ശാസ്ത്രിയെ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ എസ്രായെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യില്ല, ആ വാക്യം നോട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. എസ്രാ 7:10, അവിടെ എസ്രായെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എസ്രായെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അവൻ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം പരിശോധിപ്പാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെർച്ച് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റഡി ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡെപ്ത്. അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കണം, പരിശോധിപ്പാനും അവ അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. അതിലെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇസ്രായേലിൽ ഉപദേശിപ്പാനും എസ്ര ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു, അല്ലെ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നു. നോക്കുക, 3 സ്റ്റെപ്സ് മറക്കല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് എസ്ര ചെയ്തത്? ആദ്യം ഹി സ്റ്റഡീഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്പർ 2, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ഓർ പ്രീച്ചിങ്, റാദർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്. ആദ്യം അത് പഠിച്ചു, അല്ലെ പരിശോധിച്ചു. രണ്ടാമത് അവ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത് പഠിപ്പിച്ചു. ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് മോഡൽ വിച്ച് വി ഓൾ ഹാവ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന അബദ്ധം എന്താണ്? പഠിച്ചാൽ ഉടനെ അവനങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നാളെ പോയി ആരും പ്രസംഗിച്ചളയരുത്. അതിനുവേണ്ടിയല്ല, പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, പിന്നെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ടീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഓർഡർ. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എസ്ര. ഈ എസ്രയുടെ കാലത്താണ് വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം ശരിയായ നിലയിൽ ഇസ്രായേലിൽ വന്നത്. അതിൻ്റെ നീഡ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അല്പം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത വാചകം, അതിനാൽ എസ്ര ശാസ്ത്രിയെ, എസ്ര ദ സ്ക്രൈബ്, വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എസ്രായുടെയും നെഹമ്യാവിൻ്റെയും കാലത്ത്, അവരെ കണ്ടംപററീസ് ആയിരുന്നു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഉണർവിന് മുഖാന്തരമായത് എസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ന്യായപ്രമാണ പാരായണവും വ്യാഖ്യാനവുമാണ്. അല്പം കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. എന്താണ് എസ്രായുടെയും നെഹമ്യായുടെയും പ്രത്യേകത? അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും യഹൂദ, ബാബേലിലേക്ക് അവർ എക്സൈൽസ് ആയിരുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാസികളായിരുന്നു. ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ സെരുബാബേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും എസ്രായുടെയും നെഹമ്യാവിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മടങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 70 വർഷം ബാബേലിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ നഷ്ടം അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. എന്താണ് നഷ്ടം? അവരുടെ ഭാഷ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പുരാതനമായ എബ്രായ ഭാഷ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാബേലിലായിരുന്ന 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും തലമുറ പിന്നെ അരാമ്യ ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അവർക്ക് എബ്രായ ഭാഷ അറിയത്തില്ല. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ, അല്ലേ? നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊന്നും മലയാളം അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എബ്രായ ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം വായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയാണ് വീണ്ടും ഇസ്രായേലിലേക്ക് എസ്രായുടെയും നെഹമ്യാവിൻ്റെയും കാലത്ത് മടങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെ എങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് എസ്രായും മറ്റുള്ള ലേവ്യരും ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഭാഗം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെഹമ്യ 8:7 and 8 അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരൊരു ഒരു ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം വേർതിരിച്ചു. ആദ്യം വേദപുസ്തകം വായിച്ചു കേട്ടു ഒരു യാമം മുഴുവൻ, പിന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഉണർവുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? ഇനി നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം. എസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ന്യായപ്രമാണ പാരായണവും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് അടുത്ത വാചകം. എസ്രായും സഹായികളായ ലേവ്യരും ചേർന്ന് ജനത്തിന് ന്യായപ്രമാണം പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ബൈബിളിലെ കൊട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടോ? നെഹമ്യ 8:7 പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ദേ ഹെൽപ് ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് ശരിക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ 8-ാം വാക്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 8-ാം വാക്യം നോട്ട്സിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും, അത് ഞാൻ ബോർഡ് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ, വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 7-ാം വാക്യത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ദ ഹെൽപ് ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ന്യായപ്രമാണം പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8-ാം വാക്യത്തിൽ അതിന് 2 പ്രയോഗങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്?
തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. 2 അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം? പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എബ്രായ ഭാഷ അറിവില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണ സത്യങ്ങൾ അരാമ്യ ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യമാണ് തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ മലയാളം തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അടുത്തത് അവയുടെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്ത കാര്യമാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവർ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ആദ്യം ഈ ന്യായപ്രമാണം അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അരാമ്യ ഭാഷയിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വായിക്കും, വേറൊരാൾ തർജ്ജമ ചെയ്യും. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. അതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും പിന്നെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സാരം. അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് 2ഉം അവർ ചെയ്തു. അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് അല്ലെ വ്യാഖ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും യഹൂദന്മാരാണ്, അവർക്ക് എബ്രായ ഭാഷ അറിയാം. ഒരേ കൾച്ചറിൽ ഒരേ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം വേദപുസ്തകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വ്യാഖ്യാനവും തർജ്ജമയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭം. ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, പേജ് 3. പുതിയ നിയമത്തിൽ വചനവ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ വചനവ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം എമ്മൂസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു, അവിടെ ലൂക്കോസ് 24:27 ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ മലയാളം തർജ്ജമ ബെസ്റ്റാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളം തർജ്ജമ പലയിടത്തും എറേനിയസ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എന്നും എക്സ്പൗണ്ടഡ് എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക്. അപ്പോൾ കർത്താവാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള ബെസ്റ്റ് മോഡൽ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. കർത്താവ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു എന്നതിന് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഹെർമെനിയുവോ എന്നതാണ്. അതാണ് വെർബ്, ഹെർമെനിയുവോ. ഈ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് എന്ന പദം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വന്നത്. ഗ്രീക്കിലെ ഹെർമനിയോയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വേർഡാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, വ്യാഖ്യാനം. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ. താൻ എമ്മയൂസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരോട് വെറുതെ സംസാരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ മോശ മുതൽ സകല പ്രവാചകന്മാരെന്നും വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ലൂക്കോസ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? വെറുതെ ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥവും സന്ദേശവും ആർക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കർത്താവ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ എടുത്തു വായിക്കാൻ സമയമില്ല. ആ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവൻ ഞങ്ങളോട് വഴിയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലെ കത്തുകയായിരുന്നു. നോക്കുക, ശരിയായ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ അർത്ഥം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഹൃദയം കത്തുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ വായിച്ച് സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുകയില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാന രീതിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് അപ്പോസ്തലന്മാരും സഭയും അനുവർത്തിച്ച് പോകുന്നത്. വെച്ചാൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, ഇനിയും എല്ലാ വാക്കുകളും ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കമാൻഡ്മെൻ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോഥെയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. 2 തിമോത്തി 2:15. അവിടെ മലയാളം തർജ്ജമ അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല, എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഈ സത്യവചനത്തെ ശരിയായി വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. അത് KJV-യിലും NKJV-യിലും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ആ പ്രയോഗമാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥം എന്നാണ് മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥം. ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പൗലോസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഞാൻ അതല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം, നോട്ട്സിലില്ല. ഈ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ്
അത് വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രീക്കിൽ ഒറ്റ വാക്കാണ്, ഓർത്തോ ടൊമേവോ. എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്. ഓർത്തോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം, ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓർത്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് എന്നാണ്, റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ്. ടൊമേവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓർത്തോ ടൊമേവോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീൻ, ലിറ്ററൽ മീനിങ് കട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ശരിയായി വിഭജിക്കുക, റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് എന്നൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ്, അതാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. പൗലോസ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു എങ്കിലും തനിക്കൊരു തൊഴിൽ അറിയാമായിരുന്നു. ഏത് തൊഴിലാണ്? കൂടാരപ്പണി, ടെൻറ്റ് മേക്കിംഗ്. ആക്ട്സ് 18:1-2. വാസ്തവത്തിൽ ആ തൊഴിലുമായി, തൻ്റെ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്കാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടാരം. ഇന്ന് നമ്മളധികം കൂടാരമൊന്നും അങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. കുട എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആ കുടയുടെ ആ ശീല, ആ തുണി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു സിംഗിൾ ക്ലോത്ത് ആണോ പല പീസസ് ആണോ? എന്ത് തോന്നുന്നു? സിംഗിൾ ആണോ അതോ പല പീസസ് ആണോ? അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ? പല പീസസ് ആണ്. എത്ര പീസുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടല്ലേ. സാധാരണ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരും കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ 9 സാധാരണ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. 9, 7, 6 ഒക്കെ പറയും. അത് 8. എന്തുകൊണ്ട് 8 എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. ആ 8 പീസസ് നമുക്ക് കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, കുടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഓൾ പീസസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് അല്ലേ? ആ പീസസ് എല്ലാം സിമ്മട്രിക്കലാണ്, എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? കുട തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനെ കുടയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ അത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് മെഷീനുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന്. ഇതുപോലെയാണ് ഇത്. കുട ഒരു ചെറിയ സാധനമല്ല, ഒരു കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വലുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിന് വേണ്ടി ശീലകൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുകയില്ല അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഒരു തയ്യക്കടയിൽ തന്നെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സാധാരണ വലിയ തയ്യക്കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ആ ചേർന്നിടത്തൊരു വലിയ മേശയുണ്ട്, അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കും. അയാളാണ് എൻ്റെ ചീഫ് അല്ലേ? പുള്ളിയുടെ ജോലി എന്താണ്? പുള്ളി തയ്ക്കാറില്ല. പുള്ളി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹീ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓൺലി കട്ടിങ് അല്ലേ? ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ കട്ടിങ് ആണോ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണോ, ഏതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം? സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. കട്ടിങ് ഒരു സിമ്പിളാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു, ഒരു കത്രിയുടെ ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്താൽ പോലെ. അങ്ങനല്ല, അതൊരു എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് റൂളുണ്ട്, സാധാരണ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സും ടൈലേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെഷർ ട്വൈസ് ആൻഡ് കട്ട് വൺസ്. 2 പ്രാവശ്യം അളന്ന് നോക്കണം. അത് തയ്യൽ അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് 1 പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആ കടയിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ടൈലർ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങ് തയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജനും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോൾ? വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ. കട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ്. പൗലോസ് അതാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ വാക്യത്തിൽ വലിയ വാർണിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതി വരും. എപ്പോൾ? വെൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതി വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണോ ഇത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ? ഒരു ബൈബിൾ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അങ്ങനെയാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി അതിന് പറ്റിയൊരു വാക്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. പലരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം പ്രസംഗം അങ്ങ് ശരിയാകും, ഇനി ഒരു വാക്യം കിട്ടിയാൽ മതി സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളത്. ആ പരിപാടി നിർത്തണം. പൗലോസ് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. വേദപുസ്തകത്തെ ശരിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് വിഭജിക്കണം. അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആശയങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആശയങ്ങളല്ല. ബൈബിളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ കട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് വളരെ പ്രിസൈസ് വർക്കാണ്. ഓർത്തോ ടൊമേവോ, ORTHO TOMEVO, ടൊമേവോ. ടൊമേവോ എന്ന് ടൊമിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയും. TO ഒറ്റ വാക്കാണ്, കോമ്പൗണ്ട് വാക്കാണ്. ഓർത്തോ ടൊമേവോ, TOMEVO. അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്. ഓർത്തോ പ്ലസ് ടൊമേവോ, കട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ്.
അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉദ്ധരിച്ചത്. ഒന്ന് ഒരു മോഡലാണ്, കർത്താവിൻ്റെ മോഡൽ. എപ്പിസിൽസിൽ പൗലോസിൻ്റെ കൽപ്പനയുമുണ്ട്. കാരണം ബ്രദറുകാരെ നമ്മൾ എപ്പിസിൽസിലൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ട്, പൗലോസിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടൈറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ നോട്ട്സ്, പേജ് 3, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഞാനെല്ലാം, എനിക്ക് മലയാളം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സ് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചോണം. അത് എങ്ങനെ തൊണ്ടല്ല, പേജ് നമ്പർ വ്യത്യാസം കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. എവറിത്തിങ് ഇസ് ദെയർ. ബി, ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ്. വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം അഥവാ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ്, ഹെർമനിയുവോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ മലയാളം പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞവർ. അത് എനിക്കറിയത്തില്ല, ആ പ്രശ്നം പണ്ടേ ഉള്ള. ചില പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ അത് കിട്ടത്തില്ല. അത് ചിലയിടത്തൊക്കെ വാക്കില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അക്ഷരമാണ് മിസ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹെർമിസ് എന്നും ഹെർമസ് എന്നും പറയും. ഇതിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഈ ഹെർമനിയോ എന്ന വാക്കിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഹെർമിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ദേവൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷിലെ പല വാക്കുകളും ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ലാറ്റിനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരാണ് ഈ ഹെർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അടുത്ത വാചകം, യവന പുരാണം, ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് സൂയസ് ദേവൻ്റെ പുത്രനാണ് ഹെർമിസ്, അഥവാ മലയാളം ബൈബിൾ ബുധൻ എന്നൊരു വാക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ എന്താണ് അങ്ങനെ വന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹെർമിസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ KJVയിലും ഐ തിങ്ക് NIVയിലും അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഹെർമിസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രീക്ക് ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് സങ്കല്പമാണ് സൂയസ് ദേവനാണ് ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, ദേവേന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരുടെ ചീഫാണ് സൂയസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനേകം മക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഹെർമിസ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? അത് ഗ്രീക്ക് സങ്കല്പമാണ്. ഹെർമിസിൻ്റെ ഈ കാര്യം അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 14:12 പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഹെർമിസിൻ്റെ ദൗത്യം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് സൂയസ് ദേവന് എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യരോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പുത്രനെ അയക്കും. ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലെ സങ്കല്പം തന്നെയാണ്, അത് വേറൊരു വിഷയം. അപ്പോൾ പുത്രനെ അയക്കാൻ നല്ല കാര്യമാണ്. പുത്രനാണ് വന്ന് ഈ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം. ആ സങ്കല്പത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഹെർമിസ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഈ ദേവന്മാരുടെ ഭാഷ മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കണം. തർജ്ജമ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലളിതമായി മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതായിരുന്നു ഹെർമിസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ളത്. വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. അവ്യക്തമായ വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ലളിതമായി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 14:12 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ആ 14:8 മുതൽ നാം വായിച്ചാൽ അവിടെ പൗലോസും ബർന്നബാസും ലിസ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുസ്ത്ര, മലയാളത്തിൽ ഇക്കോന്യ നഗരങ്ങളായ ദർബയിലും ലുസ്ത്രയിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുടന്തനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൂടി. അവർ ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പൗലോസ് അത് വിലക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് 2 പേരുകൾ അവിടുത്തുകാർ കൊടുത്തു. ബർന്നബാസിന് CS അല്ലെ സൂയസ് എന്നും, അതുപോലെ പൗലോസിന് ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമിസ് എന്നും പേര് കൊടുത്തു. അവിടെ കാരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവൻ മുഖ്യ പ്രസംഗിയാകയാൽ അവന് ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമിസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഹി വാസ് ദ ചീഫ് സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഹെർമിസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സൂയസ് മനുഷ്യരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കത്തില്ല, ഹെർമിസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. പൗലോസിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു? ഹെർമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ബൈബിളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഹെർമിസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹെർമിസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ഇനി നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം. അവ്യക്തവും അജ്ഞാതവുമായ ദേവസന്ദേശങ്ങൾ. അവ്യക്തം വെച്ചാൽ നോട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺനോൺ. ദേവസന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഹെർമിസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കും ഉദ്ദേശ്യത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു. അപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബൈബിളിലെ ആശയങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു വായനയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി സിമ്പിളായിട്ട് അത്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് വ്യാഖ്യാനം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. തിരുവചനത്തിലെ വാക്കുകളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും അവ രചിച്ച കാലത്തെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഓരോ വേദപുസ്തക പഠിതാവിൻ്റെയും കടമയാണ്. ആ വാചകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകമാണ്. അവ രചിച്ച കാലത്തെ. ഞാൻ ഈ ഒറിജിനൽ മീനിങ് എന്നൊരു വാക്ക് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് മലയാളത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒറിജിനൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതി. അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ആശയങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് കൊരിന്ത്യരും അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. പൗലോസ് എന്തെഴുതിയോ കൊരിന്ത്യർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതാണ് ഒറിജിനൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സിലൊരാശയമുണ്ട്. അത് അക്കാലത്തെ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണം. വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലെ എഴുത്തുകാരൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചോ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, എഴുത്തുകാരൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചോ അത് തന്നെ കണ്ടെത്തണം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഒറിജിനൽ മീനിങ്. അടുത്ത വാചകം. ഇതിനാവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങളുടെയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹമാണ് വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് റൂൾസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്കവർ ദി ഒറിജിനൽ മീനിങ്. അടുത്ത വാചകം ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള രീതികൾ, മെത്തേഡ്സ്, പ്രമാണങ്ങൾ, റൂൾസ്, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്നിവയുടെ വിശദമായ പഠനമാണ് വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശരിയായ വ്യാഖ്യാന പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വേദഭാഗത്തിൻ്റെയും മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും ആധുനിക വായനക്കാരന്, മോഡേൺ റീഡേഴ്സ്, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ബൈബിൾ ഒരു ഓൾഡ് ബുക്കാണ്, അത് മറന്നു പോകരുത്. ആ ഓൾഡ് ബുക്കിൻ്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടംപററിയാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ ആ വാചകം പിന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തി ഇന്നത്തെ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഇത്രയും ഹെർമനൂട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആത്മപ്രകാശനം, ഇല്യൂമിനേഷൻ ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും, ഇത് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡി പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ലേ എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ആ ബാലൻസ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്താണ്? ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ, ഇൻസ്പയർഡ് ആകിയാൽ, 2 Timothy 3:16, അത് പഠിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ആക്ച്വലി ഹൂ ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ബട്ട് ഹൂ ആർ ദ റൈറ്റേഴ്സ്? ദർ വർ മോർ ദാൻ 40 ഹ്യൂമൻ റൈറ്റേഴ്സ്. അവരൊക്കെ അവർ എഴുത്തുകാരാണ്. ശരിക്കുള്ള ഗ്രന്ഥകാരൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രേയർഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻ. ഞാൻ അതവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കണം, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കണം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ഒക്കെ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഹീ ഈസ് ദ ഓഥർ. സോ വി നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഥർ ഇൻ അവർ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി. ദൈവശാസ്യമാകിയാൽ ഇത് പഠിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് പൗലോസ് 1 Corinthians 2:10 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ? യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നവർക്ക് ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന സഹായത്തെയാണ് ആത്മപ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്? ആ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ആർക്കാണ്? എല്ലാവർക്കും ഇല്യൂമിനേഷൻ കിട്ടുകയില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നവർക്ക് ഇല്യൂമിനേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ടു ദി ബിലീവേഴ്സ് ഓർ ഗോഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ. കാരണം ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. അവർക്കാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നൊരു സഹായമുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിരീക്ഷിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് ഞാൻ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുകയാണ്, വെറുതെ ഒരു ലേസിയായിട്ടിരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇല്യൂമിനേഷൻ കിട്ടുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥകാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന, അവിടെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജോൺ 16:13 ആണ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗൈഡ്സ് ഇൻ ടു ഓൾ ട്രൂത്ത്, യോഹന്നാൻ 16:13. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകരുത്.
നമ്മൾ ഈ റൂൾസൊക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്കിന് റൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്ലൈ ദീസ് റൂൾസ് വി റിക്വയർ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. എന്നാൽ ആത്മപ്രകാശനം എന്നത് ശരിയായ വചനവ്യാഖ്യാനത്തിന് പകരമാകുകയില്ല. യു സീ, നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ബാലൻസ് വേണം. നെവർ ഗോ ടു ദ എക്സ്ട്രീംസ്. ഇന്ന് അനേക കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ്ട്രീമിസം കൊണ്ടാണ്. ബൈബിൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലരെങ്കിൽ ഇല്യൂമിനേഷനെ അങ്ങ് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇല്യൂമിനേഷൻ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. ചിലർ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു കമൻട്രി ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വലിയ അഭിമാനത്തോടാണ് പറയുന്നത്. അവർ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്, അത് വേറൊരു വിഷയം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കേൾവിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ചിലരിതൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. ഞാനിത് ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ബൈബിൾ സ്കൂളുകൾക്കും ബ്രദറുകാരെതിരായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ വേണം, പക്ഷേ ഇല്യൂമിനേഷൻ മതി, അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മതി, ഇല്യൂമിനേഷൻ വേണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകണം. ആത്മപ്രകാശനം എന്നത് ശരിയായ വചനവ്യാഖ്യാനത്തിൽ, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടല്ല, പകരമാകുകയില്ല എന്ന സത്യം നാം മറക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് പോകേണ്ടതാണ്. They are like the two wings of a bird, two legs of a human being. ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് പോകണം, ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പോകണം. വ്യാഖ്യാന പ്രമാണങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരുവൻ വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവന് ആത്മപ്രകാശനം അനുഭവവേദ്യമാകും. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇലുമിനേഷൻ കിട്ടുന്നത്? ദോസ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വിത്ത് പ്രേയർ ആൻഡ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൂൾസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അത് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ആത്മപ്രകാശനം കിട്ടുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോഥെയോസിന് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ 2 തിമോഥെയോസ് 2:15 വായിച്ചു. 2 തിമോത്തി 2:7 അത് NIV വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ NIV ആണ് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക, കർത്താവ് സകലത്തിൽ നിനക്ക് ബുദ്ധി നൽകുമല്ലോ. ചിന്തിക്കുക, ബുദ്ധി നൽകുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതിന് യു റിഫ്ലക്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഐ സേ ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ഗീവ് യു ഇൻസൈറ്റ്. സോ റിഫ്ലക്ഷൻ, മെഡിറ്റേഷൻ, തിങ്കിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് തിമോത്തി. തിമോഥെയോസിന് ജോലിയുണ്ട്. എന്താണ് ജോലി? താൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ചിന്തിക്കണം, വായിക്കണം, താൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ദ ലോർഡ് വിൽ ഗീവ് യു ഇൻസൈറ്റ്, ഉൾക്കാഴ്ച. അതാണ് ആത്മപ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് എന്നത് പഠിതാവിൻ്റെ, പഠിതാവെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഹു ലേൺസ്, കർത്തവ്യമാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ബുദ്ധി നൽകുക, ഗീവ് യു ഇൻസൈറ്റ് NIV, അഥവാ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് വചനവ്യാഖ്യാനവും പഠനവും ഫലപ്രദമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വേണം, ഒന്നൊന്നിന് പകരമല്ല. ഇതിന് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനോട് നമുക്ക് തീർക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് തീർക്കാം. ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ? ബൈബിളിൻ്റെ സന്ദേശം സമകാലികമാണെങ്കിലും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടംപററി ആണ്, മോഡേൺ ആണെങ്കിലും ബൈബിൾ ഒരു പുരാതന ഗ്രന്ഥമാണ്. ദോ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് കണ്ടംപററി ഓർ മോഡേൺ, ദ ബൈബിൾ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് ബുക്ക്. ശരിയാണോ? ബൈബിൾ പഴയ പുസ്തകമാണോ? ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദ ബൈബിൾ? എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ? ബൈബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം തന്നെ ഏതാണ്ട് 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമാണ് റെവലേഷൻ. അപ്പോൾ ജെനസിസോ ഓൾമോസ്റ്റ് 3500 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മോശ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പുരാതനമായ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ബുക്കാണ്, ഓൾഡ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയും ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ പലതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ബൈബിൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും പുരാതനമായൊരു പുസ്തകം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ KV സൈമൺ സാറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചവരുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ശിശു സ്നാന കൂടാരം, ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടാണ്. എന്തുവാണ് ഈ കൂടാരം? ആർക്കറിയാം അല്ലേ? സൈമൺ സാറിൻ്റെ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പാടും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ. പാട്ടുകൾക്കെല്ലാം കമൻട്രി വേണം അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഫുഡ് നോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. KV സൈമൺ സാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ്ട് 75 അല്ലെങ്കിൽ 80 വർഷം മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ 100 കൂട്ടിക്കും. അക്കാലത്തെ മലയാളം പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3500 വർഷം മുമ്പ് മോശയും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ തർജ്ജമയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അത് ഇത്രയും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അതിശയം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുണയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നോർത്ത് വായന നിർത്തിക്കളയരുത്.
അപ്പോൾ ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനക്കാരും എഴുത്തുകാരും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ടൈം ഗ്യാപ്പ് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ 4 types of gaps that I will be explaining in the following pages. അത് ആകയാൽ വേദപുസ്തക രചയിതാക്കളും ആധുനിക വായനക്കാരും തമ്മിൽ പലതരം വിടവുകളുണ്ട്, ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. ഇവിടെ വലിയ വിടവുകളുണ്ട്. ഈ വിടവുകൾ നികത്തി അവരുടെ രചനകളുടെ അർത്ഥവും, രചനകൾ വെച്ചാൽ റൈറ്റിങ്സ്, അർത്ഥവും ആധുനിക സന്ദേശവും ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വ്യാഖ്യാന പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പേജ് 6 പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഗ്യാപ്സ് താഴെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 ഗ്യാപ്സ്. 1 ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്യാപ്സ്, ഭാഷാപരം. പേജ് 6. ശരി, വേദപുസ്തകം രചിച്ചത്, ഞാൻ ചെറുതങ്ങ് നോട്ട്സ് ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പറയാം. വേദപുസ്തകം രചിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. എബ്രായ, ഗ്രീക്ക് നമ്മൾ പറയും. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില പോർഷൻസ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ അരാമൈക്ക്. എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിലെ ചില അധ്യായങ്ങൾ, ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് അരാമൈക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹീബ്രു. ഈ ഭാഷകളും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേദപുസ്തകം രചിച്ചത് എബ്രായ, അരാമ്യ, ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളാണ്. ഈ ഭാഷകളും ആധുനിക ഭാഷകളും തമ്മിൽ ഘടനാപരവും രചനാപരവുമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ദർ ആർ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസസ്. ഞാനിവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. അത് ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സിൽ കുറച്ചുണ്ട്, അത് നോക്കണ്ട, ഞാൻ പറയാം എന്താണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ എഴുതിപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ട്സ്, ഈ ഓരോ വാക്കും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പുണ്ടല്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഈ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഞാനിത് തന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ പുരാതന കാലത്ത് അവരെഴുതിയപ്പോൾ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പില്ലായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ഈ തർജ്ജമക്കാർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അവരെ നമ്മൾ പൂട്ട് പൂജിക്കണം. ഗ്യാപ്പില്ലാതാണ് എഴുതിയത്. തീർന്നില്ല. പുരാതന എബ്രായ ഭാഷയിൽ അവർ വവൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല, കൺസോണൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വവൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇംഗ്ലീഷിലെ വവൽസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. മലയാളത്തിലെ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മലയാളം അറിയാവുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ മുതൽ അം വരെ ഉള്ളത് അതാണ് വവൽസ് അല്ലെ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ. അല്ലാത്തതിന് കൺസോണൻസ്, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ പുരാതന എബ്രായ ഭാഷയിൽ മോശ എഴുതിയപ്പോൾ ഈ വവൽസ് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് അന്നത്തെ രീതി അങ്ങനെ. പക്ഷേ അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് വവൽസ് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. നമുക്കെന്നറിയത്തില്ല. അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന് യഹോവ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ എബ്രായ പദത്തിൻ്റെ തത്തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഞാൻ പറയാം. YHWH 4 ലെറ്ററാണ് എബ്രായ ഭാഷ കൊടുത്തത്. അതങ്ങനെ വായിക്കും. YHWH നമ്മളങ്ങനെ വായിക്കും. നമുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ വവൽസ് ഇല്ലാതെ ഒരു വാക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എയും ഈ ഒക്കെ ചേർത്ത് യാഹുവേ എന്നാണ് മോശ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർക്കറിയാം, നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ പുരാതന ഭാഷകൾക്കുണ്ട്. തീർന്നില്ല. വേർഡ് ഓർഡറാണ് ഇന്ന് അർത്ഥം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഡോഗ് ബിറ്റ് എ മാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരെ കടിച്ചു? പട്ടി മനുഷ്യനെ കടിച്ചു. ആ വാക്കിൽ തിരിക്കുക, എ മാൻ ബിറ്റ് എ ഡോഗ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞല്ലേ. വേർഡ് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ, അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും മലയാളമാണെങ്കിലും ആശയം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വേർഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നമല്ല, ആ ക്രിയാപദം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് പട്ടിയാണോ കടിച്ചത് മനുഷ്യനാണോ കടിച്ചതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ക്രിയാപദം നോക്കിയാൽ മതി. വേർഡ് ഓർഡർ എങ്ങനെ എവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ക്രിയ നോക്കിയാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ കർത്താവ്, കർമ്മം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ തർജ്ജമയിലൊക്കെ ആക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഭാഷാപരമായി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭാഷയിലും ചില ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കാക്ക മലന്ന് പറന്നു, അല്ലെ കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകും, നമുക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി ചൊല്ലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടാക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് ചിലപ്പം അതിന് തത്തുല്യമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. ഒരു ഭാഷയിലെ യൂസേജ് എല്ലാം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാനോ അല്ലെ മലയാളത്തിലാക്കാനോ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ അരാമൈക്ക് ഇഡിയംസൊക്കെ ഒത്തിരി ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ തർജ്ജമക്കാർ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിടവുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഈ തർജ്ജമയിൽ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫ്രേസസും ഇഡിയംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ അതങ്ങ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം, സാംസ്കാരികം. സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്യാപ്പ്.
രണ്ടാമത് കൾച്ചറൽ ഗ്യാപ്പ്. എന്താണ് ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അത് വായിച്ചു പോകാം. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ സംഹിതകൾ, ജീവിതശൈലി, മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, വാല്യൂസ് എന്നിവയുടെ പ്രദർശനമാണ് സംസ്കാരം. പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്, വി ക്യാൻ സേ കൾച്ചർ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ. അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ കൂടാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സംസാരം, പെരുമാറ്റം, വസ്ത്രധാരണം, വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച ചടങ്ങുകൾ, ആരാധന, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും. അതാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേദപുസ്തകം പ്രധാനമായും യഹൂദ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. യവന റോമ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് വേദഭാഗങ്ങളുടെ കൃത്യമായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പഴയ നിയമത്തിലെ 10 ബാധകൾ, ചിലപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫണ്ണിയായിട്ട് തോന്നും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിചിത്രമായ ബാധകളൊക്കെ, പ്ലേഗ്സൊക്കെ ദൈവം അയച്ചത്? ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ബാധ? വെള്ളം രക്തമായി. എന്തിനാണത് അയച്ചെന്നറിയാമോ? ഈജിപ്ഷ്യൻ സങ്കല്പം നൈൽ നദി അവർക്ക് ദേവിയാണ്. നൈൽ, ആ നൈലിലെ വെള്ളമാണ് രക്തമായത്. എല്ലാ നദികളിലെയും വെള്ളം രക്തമായി. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ 10 ബാധകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം 5 ഒരു ചോദ്യം ഫറവോൻ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ യഹോവയെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആർ? ഹൂ ഈസ് ജഹോവ? മോശ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, ഇനി പോന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തോളാം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ 10 ബാധകളും അവരുടെ ദേവീദേവന്മാരുടെ തലയ്ക്കുള്ള അടികളായിരുന്നു. തവളയും പേനും നായി, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ദേവീദേവന്മാരാണ്. കാണുന്നതെല്ലാം ദേവീദേവന്മാരാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് കർത്താവ് അടിക്കുന്നത്, അല്ലെ ദൈവം അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം, സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ 2 അവിടെ ഈ 6 കൽപ്പാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ചില ആത്മീക അർത്ഥങ്ങളെ കൊടുത്തു കളയും. അതൊക്കെ അവിടെ കാല് കഴിയാനുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അതുപോലെ കാല് കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷയൊക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ ചില ആചാരങ്ങളാണ്. ആചാരങ്ങളെ ആചാരങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, അതിൽ നിന്ന് ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്, സമയമായി. ഐ തിങ്ക് ദർ മേ ബി എ ടീ ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുടരാം. ചായ കുടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ 18 പേജിൽ തീർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. Just one announcement. For men's, the washroom is